Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु की स्तुति होवे. Amen. Hallelujah. Thank you, Father. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਹੈ. ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਪਰ ਪਾਸਟਰ ਸੈਮੂਅਲ ਸਿਸਟਰ ਜੋਤੀ ਬਿਹਤਰ ਲੋਕ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਸੈਮੂਅਲ ਸਿਸਟਰ ਜੋਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਖੜੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਾਲੀ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ. ਪਲੀਜ਼ ਸਟੈਂਡ ਅਪ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ. ਆਮੇਨ. ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਿਆ. ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦੇ ਆ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ. ਆਮੇਨ. ਆਮੇਨ. ਥੈਂਕ ਗॉड ਫॉर them. ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ. Thank you, Lord, for this family. Lord, I thank you for Pastor Samuel, Sister Jyoti, Bishwat, Samta, Boaz, Manisha, Sheba and her husband and their children. I thank you what you have done through them and in them, Lord, and set as an example for generations to come. So I pray, just bless them, Lord, more with wisdom and understanding and knowledge. Let the other people learn from them. Look up to them, Lord, that they may be blessed and live the life of God, godly life, Lord, the righteous life, Father. I just thank you. Thank you, thank you, thank you, Jesus. In Jesus' name. Amen and amen. Just back सकते हैं, please. Thank you. Thank you for the invitation, Pastor Samuel, Sister Jyoti, Boaz, Manisha, Vishwas, Samta. Thank you. ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਓ 13 ਅਧਿਆਇ ਪਲੀਜ਼. ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਓ 13. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ? ਓਕੇ. ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ. ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀ 13 ਅਧਿਆਇ ਪਲੀਜ਼. ਸਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ. ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਅਗਰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਔਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਆਮੇਨ. ओके. पहला ग्रंथ 13 उदी 1 तो आप सारी पढ़ांगे 8 आयत तक. तो लिखा, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल. सब पढ़ो प्लीज. सब पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं. और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास है हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं. यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं. प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं, वह अनृति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है. वह सब बातें सह लेता है और सब बातों की प्रतीत करता है और सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज धरता है. प्रेम कभी टलता नहीं. भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा. क्या लिखा है? ज्ञान हो तो मिट जाएगा. बाकी सब गल्लां मिट जाणगियां, पर प्रेम महत्वपूर्ण है. तो साडे बच्चों का पालन पोषण करने लई इहनूं तुसीं लिख लो कि मेरे बच्चे का पालन पोषण करने लई सब तो महत्वपूर्ण है मेरे लिए कि मैं परमेश्वर दे प्रेम चलना. कहदे प्रेम च चला? किहड़े प्रेम च? किहड़े प्रेम च? किहड़े प्रेम च? किहड़े प्रेम च? किन्ने लोग तुहाडे च विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सर्वोत्तम मां बाप है
ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 16 ਆਇਤ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ, ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਮਸੀਹੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਇਤ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। 3 ਦੀ 16 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਸੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਜਗਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਵੋਤਮ ਹੈ। ਕਿਆ ਹੈ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ? ਸਰਵੋਤਮ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਵੋਤਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਉਤਪਤੀ 22 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਈ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਮੋਰੀਆ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੈ ਜਾ ਔਰ ਉਸ ਪਹਾੜ ਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਕਲੌਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਮਝਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਈਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨੇ ਅਦਾ ਕਰੀ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵੋਤਮ ਪੇਰੈਂਟ ਹੈ, ਸਰਵੋਤਮ ਮਾਂ ਬਾਪ। ਕਦੋਂ ਕਰੀ? ਰੋਮੀਓ 5 ਦੇ ਉਹਦੀ 8 ਆਇਤ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਔਰ ਕਿਸ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਈਸ਼ਵਰੀय ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਨਵੀय ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕਰੇ। ਨਾ 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 ਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਉਧਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ? ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਰੋਮੀਓ 5 ਦੇ ਆਏ ਪਲੀਜ਼, ਕਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ? ਉਹਦੀ 8 ਹੈ, रोमियो 8 5 दी 8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। ना प्यार तो ने सानू करया, अजिहा प्यार किया कि सानू इकलौता पुत्र देता। पर उन्हें प्यार सानू उस समय करया कि जदों असी पापी ही सी, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ इकलौता पुत्र दे दिता। न सानू, मैं इस पॉइंट को इसलिए भी बोल रहा कि सानू इस विषय च सोचने की जरूरत है। साडे सारे लिए यह बहुत सौखा, धन्यवाद प्रभु दा इत्थे बच्चे नहीं है। असीं बच्चों लिए बड़ी जल्दी ऐत पढ़ दिंदे हैं कि तू अपने माँ बाप का आज्ञाकारी रह, नदादर कर, तेरा भला होगा, तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा। बड़ी जल्दी ऐत पढ़ते हैं।
ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਕਦੇ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਫੀਸੀਆਂ 'ਚ? ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਆਇਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਿਖੀ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਅਫੀਸੀਅਨ, ਪਲੀਜ਼। ਅਫੀਸੀਅਨ 6 ਅਧਿਆਇ। ਚਾਰ ਆਇਤ। ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਆਇਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਆਰਸ ਹੋਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ। ਆਮੇਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਾਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਆਮੇਨ आमेन। ओके, 4 आयत। 4 आयत लिखा है, हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा। क्या? सारे सारे बोलियो प्लीज, पढ़ियो। क्या 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 आगे क्या लिखा है? दोबारा दो। प्रभु की शिक्षा। इतने ये नहीं लिखा अपनी शिक्षा। ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ, ਸਾਡੇ ਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਫੇਸ ਕਰੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਉਦਾਹਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਬਦਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਈਸ਼ਵਰੀय मां बाप बनूंगा। क्या बनूंगा? ईश्वरीय मां बाप। जो मैं चाहना उदां दा नहीं, जिद्दां दा संसार चाहता उदां दा मां बाप नहीं, जिद्दां दे मेरे रिश्तेदार चाहते उदां दा नहीं, जिद्दां दे मेरे मां बाप चाहते कि मैं इदां दा मां बाप बना, मैं उदां दा नहीं, बल्कि मैं ईश्वरीय मां बाप बनांगा। आमीन। मैं ईश्वरीय मां बाप बनांगा। एक कमिटमेंट कर सकते हैं ਅਸੀਂ प्रभु ਦੇ ਨਾਲ। और इत्थे लिखा, हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए कैसे, कितना? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਦਾਂ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀਣਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ। यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, मनुष्यों की बोलियां बोलूं, मनुष्य की बोलियां तुम समझते हैं, यू कैन बी स्मार्ट। आप तुसी बहुत स्मार्ट हो सकते हैं हर लैंग्वेज, ਤੁਹਾਡੀ बहुत ਵਧੀਆ कमांड हो सकती है उस भाषा च, अंग्रेजी च, हिंदी च, फ्रेंच, जो भी है। कई लोगों को बहुत माण है ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਵਧੀਆ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਵਧੀਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦੈਟ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਰਟ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਹੈ, ਐਥਲੀਟਸ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਤੇ ਹੋਏ, ਕਿਹੜੀ? ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ।
शहर के सब तो वधिया स्कूल च पढ़ाते हुए। इन्हां गल्लां दे खिलाफ नहीं है मैं, ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਸਰਵੋਤਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਰਵੋਤਮ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਸਰਵੋਤਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੇਕਾਰ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪੈਸਾ ਔਰ ਨਾਮ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ, पर अंत के दिन उन्हें उन्हें बचाना नहीं है। मैं कहत पढ़दा तुहाडे लई, नीति वचन 9 प्लीज। तुहानूं बहुत सारियां आयतां दित्तियां, तुहाडे कोल है दित्तियां बहुत? अच्छा, तुहानूं दवांगे पंजाबी ट्रांसलेट करके मां बापां दे लई। सॉरी 10 नीति वचन 10। माफ करें, भजन संहिता 49, सॉरी जबूर 49। ਉਹਦੀ 6 ਆਇਤ। अगर तुसीं अपने बच्चों को सब प्रकार का वधिया ज्ञान देने हैं, वधिया कॉलेज स्कूल च पढ़ते हैं और प्रभु की शिक्षा और चेतावनियां देंदे हुए उन्होंने पालन पोषण नहीं करते तो क्या हो सकता? उन्होंने वधिया नॉलेज हो सकती है, समाज च ना हो सकता, पैसा कमा सकते हैं, उस तो बाद क्या होगा? 6 आयत लिखा है, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति नहीं छुड़ा सकता और ना परमेश्वर उसके बदले प्रायश्चित में, ना परमेश्वर को उसके बदले में प्रायश्चित के में कुछ दे सकता है, क्योंकि उसके प्राण की छड़ौती भारी है और वह अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। इसका मतलब उन्होंने को पैसा हो सकता पर पैसा छुड़ा नहीं सकता। क्यों पढ़ाने असी उन्होंने बहुत बेहतर स्कूल, क्योंकि साडा फोकस यह है कि जीण दिया पैसा जो बुरी गल नहीं है, पर वो नंबर 1 प्रायोरिटी पहल नहीं होनी चाहिए। उस साडे कोल बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, क्योंकि इत्थे बाइबल साफ लिखा है कि उहदा तानू नहीं छुड़ा सकता उस दिन, ना हो परमेश्वर नूं प्रायश्चित के बदले कुछ दे सकता भी मैं चर्च च इन्नी भेंट दे दूंगा, दसमांश दूंगा, उहदे नाल मेरा बच्चा बच जाऊगा। बिल्कुल नहीं, यह आयत बहुत साफ है। बहुत क्लियर है। और तुहानूं पता है व्यक्ति वो लिखता है जिन्हें कोल बहुत पैसा सी, दाऊद।
ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖਿਆ, those who trust in their wealth and boast in the multitude of their riches, none of them can by any means redeem his brother, nor give to God a ransom for him. For the redemption of their soul is costly. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਆ ਹੈ? 22-26 ਐਤ ਕਿਆ ਹੈ? 22-26 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰਾਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਹਟੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਛੜੌਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਕਿਆ? ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਲੀਦਾਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਜੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਦਿਲਾਈਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਕੁਛ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ। ਪ੍ਰਾਊਡ ਔਨ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਪਰਫੈਕਟ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੁੱਤ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ। ਆਮੇਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੂਤਕਾਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿਯ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਤੂੰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਨਾਲ ਦੌਰਾ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਮਸੀਹ ਚਾਹੋ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਲ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਜਾਂ ਜੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੰਡਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚਾ, ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਖੈਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਨਿਆਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਨਿਆਣੇ ਤਾਂ ਪਲੂਸ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਿਆਣੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਪਲੂਸ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੱਤਰੀਆਂ 'ਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਰਵੋਤਮ ਹੈ, ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਬੱਚੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ
ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ। ਉਹ ਉਸ ਉਮਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਆ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਮਾਹੌਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਾਣਾ ਹੋਵੇ ਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਗਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸੱਪ ਪਾ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਬੋਝ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਪਰ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚੈੱਕ ਕਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਕਾਰ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਗੇੜਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਉਹ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਉੱਤਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਵਚਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰੀਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿਆਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਇਟ ਹਰਟਸ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਮਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ, ਮੈਂ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰਨਾ। ਕਿਲ ਯੂ ਫਸਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧੀ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਦ ਮੈਂ ਦਿਲ ਚਾਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਦਿਲ ਚਾਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਸਕਦਾ। ਲਿਸਨ ਦਿਸ ਕੇਅਰਫੁਲੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬੱਚੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਭਾਗ ਹੈ, ਔਰ ਗਰਭ ਦਾ ਫਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂ ਪਹਿਲੀ ਆਗਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ, ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਜੀਵਿਤ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਪ ਏਦਾਂ ਦਾ, ਮਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਹ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦੇਖਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ। ਆਮੇਨ। ਸਿਰਫ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਦ ਕਦੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇ ਸੌਰੀ, ਇਟਸ ਓਕੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਬੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ
कई बार बाइबल स्कूल च आपे तो कई बार बाहर हो जाता, मैं भी। और मैनू कई बार मैं गुस्सा कर देना स्टूडेंट्स से, पर मैं माफी मंगी उन्होंने को कई बार। पर तुहानू पता है माफी उन्होंने क्या कराउंदी है? उन्होंने ऐ लगता भी यार इन्होंने साडे कोलों माफी मंगने की जरूरत है, उन्होंने होर तोड़ दिंदी है, होर बेहतर हो जाने। आमीन। क्योंकि असी यीशु मसीह दा है नहीं कि असी सिद्ध है, असी सिद्धता मतलब वध रहे हैं पर असी सिद्ध नहीं है। इसलिए जे असी किते गलती करते हैं तो मैं सोचता कि माफी मंगना एक बहुत बड़ी गल है अपने बच्चे तो, और उन्होंने बेइज्जत नहीं करना। क्या नहीं करना उन्होंने? क्या नहीं करना उन्होंने? क्या नहीं करना? बेइज्जत नहीं करना। उन्होंने मुंह ते चटाका नहीं मारना कदे। जो तुहानू लगता है कि उन्होंने सुधारन की जरूरत है, उन्होंने कमरे चल जाओ, कमरा बंद करो। बहुत प्रकार की सजा है जी दे सकते उन्होंने, अनुशासित कर सकते हैं बहुत प्रकार नाल। पर असी जो सिक्ख्या वो सानू अज छड्डना है। कहो मैं जो अपने माँ बापों तो सिक्ख्या जो छड्डना है। बोलो मेरे पिछे। जो मैं अपने माँ बाप तो सिक्ख्या, गलत सिक्ख्या, ये ना कर जाके कहना भी असी तो माँ बाप तो सिक्ख्या जो छड्डता। नो, जो असी अपने माँ बाप तो गलत सिक्ख्या अज मैं उन्होंने छड्डदा। अज तो बाद जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता उसे प्रकार मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करांगा। आमीन। ना एक क्यों जरूरी है कि साडे बच्चों का पालन पोषण बेहतर रीति नाल परमेश्वर के वचन के अनुसार होवे। नंबर 1 इफिसियंस प्लीज 6 अध्याय। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। साडे बच्चों का बेहतर पालन पोषण करने का यह कारण है कि वह धरती पर जीवित रहन और उन्होंने भला होवे, बहुते दिन जीवित रहन, साडे बच्चे तंदुरुस्त रहन। एक डिसिप्लिन बच्चा तंदुरुस्त रह सकता और बिना बीमारी तो रह सकता। बहुत बार साडे बच्चों का बीमार होने का कारण मां बाप होंगे हैं। मैं तो दोष नहीं ला रहा, पर बहुत बार इदा ही है। जे तुसी और मैं अपने बच्चों को नहीं सिखावांगे तो उन्होंने कदे सीखना नहीं है। स्कूल उन्हों का पहला शिक्षक नहीं है, असी है। ना ही चर्च है, ना ही पास्टर है। तुहानू पता है लोग बच्चों जब पहला तो अपनी मर्जी नाल पालते हैं, जब बिगड़ जाते हैं फिर पादरी साहब अपने को रख लो थोड़े दिन इन्हों। चर्च रिहाब सेंटर नहीं है। मैं सोचता कि जो सच्चे साडे बच्चे बिगड़ते हैं, सानू प्रभु के अगे गोडे टेक के यह पूछना चाहिए कि प्रभु मैं कित्थे गलत है, या मैं कित्थे गलत सी। ईजी है बच्चों से ब्लेम करना, पर औखा है अपने आप को ब्लेम करना। बहुत सौखा बच्चों से ब्लेम करना। ये नहीं सीखते, ये नहीं सुनते साडी जी, ये नहीं साडी गल ते ध्यान देंदे। बच्चे तुहाडी आत्मिकता क्या है? जे तुसीं प्यार च नहीं चलते तो कोई आत्मिकता नहीं है। तुसीं जिन्ना मर्जी अन्य भाषा बोलो, थे लेकर तुसीं भविष्यवाणियां करो, इन्ना विश्वास हो कि पहाड़ों को हटा दो, कुछ भी करो, संसार लई स्वर्गदूत हो सकते हैं पर अपने हो सकता बच्चों लिए बिल्कुल भी नहीं। मेरे डैडी लोगों लिए बहुत वधिया व्यक्ति सी, जिहड़ा भी उन्होंने गल करता सी हरेक कहता सी बहुत वधिया आदमी है, पर मेरे लिए
ਡਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਕਿਆ ਸੀ? ਡਰ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਰਸਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਵੋਤਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਆਮੇਨ। और साढ़े को सर्वोत्तम पवित्र आत्मा है, और वो तो उत्तम कुछ भी नहीं है, वो तो उत्तम कोई पेरेंट्स नहीं हो सकता, नन। पर तुसी और मैं उदाहरण हो सकते हैं। मैं जिहड़े बच्चों की गल करदा वो बच्चे इन्ने बेहतर ट्रेंड होए, वो अपनी स्कूल तो बाद कॉलेज चले गए, बैंगलोर पढ़न लगे, अज वो चर्च दे नाल जिथे भी हैं पूरी तरह जुड़े हैं। उनकी वर्शिप टीम चाहे उस चर्च के हर एक प्रोग्राम च शामिल होने हो, प्रभु नाल उन्होंने रिश्ते वधिया, कोई गलत खबर नहीं सुनता मैं उन्होंने बारे। खैर सिद्ध नहीं है, पर जो प्रभु का रस्ता उन्होंने अपनाया, उन्होंने जो मैं गल्लां सुनदा है उन्होंने अंदर जो दर्शन है, मैं कभी गल करदा उन्होंने नाल तो उन्होंने अंदर जी सोच है, उन्होंने जे वो पैसा कमाना भी चाहते हैं तो उहदे लई उन्होंने अंदर क्या है कि किवें दूसरे तक पहुंचना चाहते हैं, किवें सुसमाचार पहुंचाना चाहते हैं। तुहानूं पता पर 5 साल की वो ट्रेनिंग महत्वपूर्ण सी। उन्हां विचों एक पास्टर का बेटा सी, तो जो छुट्टियां वापस घर गए गर्मियों की छुट्टियां, तो उस पास्टर के बेटे की मम्मी ने यह गल मोनिका नूं कही, कहती ये दोनों बच्चे चर्च साडे चर्च जिन्ने भी बच्चे हैं उन्हां नालों आत्मिक रूप नाल उन्हां नालों सब नालों उच्चे स्तर ते खड़े सी। हालांकि पास्टर के बच्चे उन्होंने अपने चर्च की गल करी, पर क्यों संभव होया कि किसी उत्ते वर्कआउट करया। हुण मैं तुहानूं उदाहरण दिंदा किवें। असीं एक दिन सवेरे उन्हां दे स्कूल जाण तो पहला मैं रोज डाइनिंग टेबल दे नाश्ते दे टेबल ते असीं बैठ के अंगीकार करते सी परमेश्वर दे वचन दा, रोज प्यार दा अंगीकार, पहला ग्रंथी 13, फिर होर बहुत सारियां गल्लां, घट्टो घट्ट 30 मिनट तो 40 मिनट तक असीं परमेश्वर दा वचन बोलदे सी टेबल ते बैठ के। तो उन्होंने बोलने की जी वैल्यू सी, साडे शब्दों की वैल्यू उन्होंने भी समझा रहा सी। तो उस दिन बहुत ज्यादा मीह पैन लग गया, बहुत बारिश थी। स्कूल उन्होंने जिस तरह दीवार के बाहर गली है, ऐदा ही सड़क सी, वो सड़क तो बाहर स्कूल की बाउंड्री शुरू होंदी सी। इत्थे साडा घर है, आ बाउंड्री है, बाउंड्री तो बाहर रोड है, रोड तो बाहर स्कूल की बाउंड्री है, इन्ना सी स्कूल नेड़े, पर बारिश बहुत हैवी। तो जो असीं अंगीकार करते सी तो उन्होंने एक जने ने बोलिया जो पास्टर का बेटा सी, वो कहना अंकल आप असीं स्कूल कितना जाओगे, मीह बहुत पै रहा। मेरे एकदम पवित्र आत्मा ने अंदर पाया और मैं सोच रहा परमेश्वर एक बड़ा लैसन उन्होंने सिखाना चाहता सी। मैं क्या थोड़े स्कूल जाने तो पहला बारिश बंद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बारिश बंद हो जाएगी। तुहानूं पता बच्चे बच्चे ही हैं। उन्हें फिर सवाल करया जे बारिश बंद ना हुई तां, बच्चे तो बच्चे ही है, उहदा उस विश्वास का लैवल नहीं है, उन्हें देखा नहीं वो। पर मैंने ये नहीं कहा तेनों विश्वास नहीं है, ऐदा नहीं मैं कहा, उन्होंने कहा अगर बंद ना हुई तो मैं तुहानूं घर छड्ड के आऊंगा। फेथ वर्कड बाय लव, विश्वास प्यार के द्वारा काम करता। गलतियों की किताब वो 5वां अध्याय उसकी 6वीं आयत। विश्वास किहदे द्वारा काम करता? प्रेम द्वारा काम करता। मैंने कहा जे बारिश बंद ना हुई, जे हुण मैं बारिश ना बंद होने च मैं शक लाया, पर बंद होने च मैनूं कोई शक नहीं सी। आमीन। जे ना बंद हुई तो तुहानूं घर छड्डांगा।
खैर असी विश्वास करिया, बस जिद्दां ही असी अंगीकार करे, बारिश सी पूरी तरह बंद हो गई, एक भी ड्रॉप नहीं सी। उस तो बाद और उन्होंने लिए यह सीखने वाला लैसन सी उस दिन, यह पाठ। तुहानूं पता जो यीशु मसीह ने यह पाठ चेलियां नूं सिखाया बोलण दे विषय च और विश्वास करने दे विषय च, उन्हें अंजीर के पेड़ नूं श्राप दिया सी कि अज तो बाद तेरा फल कोई कदे ना आवे, और उन्हें इन्नी उच्ची बोलिया सी कि दूसरे चेले भी सुन रहे सी। उस दिन वो चेलियां नूं एक लैसन सिखाया उन्हें, और सिर्फ तुसी बोल के नहीं बल्कि करके भी दिखाने। कई गल्लां च सानू बहुत कुछ करना हुंदा, आमीन, ताकि बच्चे साडे बेहतर जीण, बेहतर करन। टाइम ज्यादा हो गया, 11:02 हो गए। हाँ कोई नहीं, कि मैं तो हाले शुरू भी नहीं किया। ऑनेस्टली मैनूं नहीं पता भी मां बापा लिए इन्ना बोलना। ओके, उत्पत्ति 18 दे प्लीज। तुसीं चाहुंदे तुहाडे बच्चे बेहतर जीण, लंबा जीण, सफल होण जिंदगी च, आमीन, तो उन्होंने आ शिक्षा देनी है जिहड़ी वचन च है। ये तो बेहतर शिक्षा कोई नहीं है। और तुहाडे बच्चे ना, एक होर गल है, किरपा करके अज लिख लो है, सफलता सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनना नहीं है। प्रभु की सेवा करना भी सफलता। ये तो बड़ी सफलता कोई नहीं है, ये तो बड़ी जॉब कोई नहीं है। लोग अपने बच्चों का कई बार पास्टरां दे नाल, पास्टरां दे जे पास्टर अपनी कुड़ी दा ब्याह नहीं करते, दैट्स रॉन्ग। सर्वोत्तम जॉब है। और यह जी नौकरी है, यदा फल अनंतता तक है। वो नौकरी है जी संसारिक, वह फल इत्थे तक, उत्थे नहीं। थोनू किसी ने स्वर्ग च पूछना भी तुसी किन्ने बड़े इंजीनियर सी, किन्ने बड़े डॉक्टर सी। उत्थे तुहानूं ये जरूर होना भी तुसी किन्ने लोगों को बचाया है, किन्ने लोगों की जिंदगी तुहाडे जीवन च बदली है, ये लिखा जाना अनंतता लई। आमीन ना। हुण तुसी ये भी ना कहो भी असीं डॉक्टर बनाउणा नहीं। जे परमेश्वर की इच्छा उन्हां लई डॉक्टर बनना तो प्रेज द लॉर्ड, राजनेता बनना तो प्रेज द लॉर्ड, इंजीनियर बनना तो प्रेज द लॉर्ड, स्तुति। जे उन्होंने कोई बिजनेस करना प्रभु की स्तुति होवे उहदे लई, जे प्रोफेसर बनना तो प्रभु की स्तुति होवे, डजंट मैटर। पर जे सेवकाई करनी है तो होर भी बेहतर है, उन्होंने तुच्छ नहीं जानना। आमीन आमीन। 18 अध्याय प्लीज, उत्पत्ति 18। टाइम हो गया ना, ओके। 18 फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की, और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं। तुहानू पता है कि इत्थे परमेश्वर और दो स्वर्गदूत, प्रभु यीशु मसीह और स्वर्गदूत अब्राहम विजिट करना है। उस तो बाद जो सदोम और अमोरा नाश करने लई अगे बढ़े, तो यीशु मसीह ने उत्थे यह गल कही कि क्या जो मैं करन जा रहा हूं अब्राहम तो छिपा रखा। क्यों? 18 ध्यान दो प्लीज, असीं ना इत्तां ते ध्यान नहीं देंदे कई बार। अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूं। किने कही है गल? मैं जानता हूं। क्या जानता हूं? कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें। वाह! और धर्म और न्याय करते रहें, और जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करें। ये आयत बहुत कुछ है। परमेश्वर कहता मैं इसलिए नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ कई भेद इसलिए प्रगट कर सकता है क्योंकि ਤੁਸੀਂ अपनी औलाद ਨੂੰ परमेश्वर के रस्तिਆਂ 'ਚ अटल बने रहने ਲਈ ਕਹੋਗੇ। ਜੇ प्रभु ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ कुछ ਦੱਸਦਾ नहीं है, ਤੁਹਾਨੂੰ प्रकाशन नहीं ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ सोचो कि ਤੁਸੀਂ अपने बच्चों ਨੂੰ शिक्षा ਦਿੰਦੇ हो।
It does matter. ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਮੁਰਦਾ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਐਦਾਂ ਕਰੇਗਾ। क्या करेगा? देखो इतने ध्यान नाल, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें। अटल समझते तुसीं सिर्फ प्रभु दे नाल चलो चर्च जाया करो इन्ना ही नहीं, अटल कदे हिलणगे नहीं। किहदी जिम्मेवारी सी है? परमेश्वर किहदे बारे गल करदा? अब्राहम बारे। और ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਕਰਦਾ? ਉਹਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬਿਹਤਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਂਟ ਸਟੀਫਨ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋਕ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ, ਕਿੰਨੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ 'ਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕਤਾ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ? ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜੀ? Shame on us. ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਰਵੋਤਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਿਹਤਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਚਰਚ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਸਮਤਾ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਚਰਚ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਘਟਾ ਦੋਗੇ, 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਆਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਇਟ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਰਤਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਇਤ 19 ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਵੀ 3 ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਲੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਖੀਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। 19 ਆਇਤ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਮਨਨ ਕਰੋ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, 1 ਆਇਤ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਮੇਨ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਮੇਨ। ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।